In this video, I am trying to explain the profitability ratios. Let us discuss with profitability ratios in detail as follows. The profitability ratios are those ratios which measures the profitability of the concern. Here, from the profitability ratios, we are mainly study the profitability of the particular business enterprises. Here the important profitability ratios are the profitability ratios can be classified into main two categories. One is profitability ratios in relation to sales and another one is profitability in relation to investment. The first one is profitability ratios in relation to sales. So these ratios are further classified into number 1 gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio or operating cost ratio, operating profit ratio, and last one is expenses ratio. Here the profitability ratios in relation to investment can be further classified into following types. The first one is a return on investment or a return on capital employed. Second one is a return on equity, a return on shareholder funds. Next, a return on equity shareholder funds. Next, earning per share. Fifth one, dividend per share. Next, price earning ratio. Next, dividend payout ratio. Next, dividend yield ratio. Last one is earning yield ratio. Let us discuss it with each ratios in detail as follows. The first category of profitability of ratio in relation to sales. So under the profitability ratios in relation to sales, the first one is gross profit ratio. Here the gross profit ratio is the ratio which expresses the relationship between gross profit to net sales. It can be calculated as follows. Gross profit ratio is equal to gross profit divided by net sales multiplied by 100. We can get gross profit ratio. Second one is net profit ratio. The net profit ratio is the ratio which expresses the relationship of net profit to net sales. It can be calculated as net profit ratio is equal to net profit divided by net sales multiplied by 100. The next ratio is operating ratio. Operating ratio establishes the relationship between operating cost and net sales. Here the operating ratios can be calculated as operating ratio is equal to operating cost divided by net sales multiplied by 100. Here operating cost means cost of goods sold plus operating expenses is called as operating cost. Here the operating expenses means administrative expenses plus financial expenses and selling expenses is called as operating expenses. The next ratio is operating profit ratio. The operating profit ratio expresses the relationship between operating profit and sales. So this ratio can be expressed like 100 minus operating cost ratio. The operating profit ratio can be calculated as operating profit ratio is equal to operating profit divided by net sales multiplied by 100. We can get operating profit ratio. Here the operating profit means net sales
minus operating cost, we can get operating profit. Next one is expenses ratio. The expenses is also known as supporting ratios to operating ratio. So there are three types of expenses ratio, that is factory expenses ratio, administrative expenses ratio and selling expenses ratio. The first one is factory expenses ratio. The factory expenses ratio is the ratio which expresses the relationship between factory expenses and sales. It can be calculated as factory expenses ratio is equal to factory expenses divided by net sales multiplied by 100. We can get factory expenses ratio. Next one is administrative expenses ratio. These ratio which express the relationship between administrative expenses and sales. This ratio can be calculated as administrative expenses ratio is equal to administrative expenses divided by net sales multiplied by 100. We can get administrative expenses ratio. And the third one is selling expenses ratio. This ratio which express the relationship between selling expenses and sales is called as selling expenses ratio. It is calculated by a selling expenses ratio is equal to selling expenses divided by net sales multiplied by 100. We can get selling expenses ratio. Next is profitability ratios in relation to investment. Under this category, the first one is return on investment or return on capital employed. Here, the formula for calculation of return on investment is net profit before interest and tax divided by capital employed multiplied by 100. We can get return on investment or return on capital employed. Here, for calculating return on investment, some of the important key concepts are very essential. That is, note number 1, non-trading assets do not form part of capital employed. It means for computing capital employed, you should ignore the non-trading assets. Second one is income from non-trading assets should be excluded from the net profit before interest and tax. It means for calculating the net profit before interest and tax, income from non-trading assets should be excluded. The second one is return on equity or return on shareholder funds. It is calculated by the following formula. The formula is net profit after interest and tax but before preference dividend divided by shareholder funds multiplied by 100. We can get return on equity. Here, for calculating shareholder funds is equal to capital employed minus long-term debts. We can get shareholder funds, or shareholders funds can be calculated as shareholder funds is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenses. We can get shareholder funds, or shareholder funds may be calculated as shareholder funds is equal to equity shareholder funds plus preference share capital. Next, the third ratio is return on equity shareholders funds. This ratio can be calculated from the following formula. The formula is net profit after interest and tax but before preference dividend divided by equity shareholder funds multiplied by 100. We can get return on equity shareholder funds.
Here, the note for calculation of equity shareholder funds is equity share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenses. We can get equity shareholder funds. The next ratio is earning per share. Earning per share can be calculated as earning per share is equal to net profit after interest, tax and preference dividend divided by number of equity share. We can get earning per share. Next, dividend per share. Dividend per share can be calculated as dividend per share is equal to profit distributed as dividend divided by number of equity share. We can get dividend per share. The next one is price earning ratio. The price earning ratio can be calculated as price earning ratio is equal to market price of a share divided by earning per share. We can get price earning ratio. The next one is dividend payout ratio. The dividend payout ratio can be calculated as dividend payout ratio is equal to dividend per share divided by earning per share multiplied by 100. We can get dividend payout ratio. Next one is earning yield ratio. Earning yield ratio can be calculated as earning yield ratio is equal to earning per share divided by market price per share multiplied by 100. We can get earning yield ratio. The last one is dividend yield ratio. The dividend yield ratio can be calculated as dividend yield ratio is equal to dividend per share divided by market price per share multiplied by 100. We can get dividend yield ratio. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎರಡನೇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಮೂರನೇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಐದನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷ್ಯೋ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೇಷ್ಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ರೇಷ್ಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ, ಎರಡನೇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ, ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷ್ಯೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷ್ಯೋ ಬರ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓವರಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.